जय जगन्नाथ पिलामाने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम जुगर जड़े विशिष्ट कवि बा लेखक पद्मभूषण कालिंदी चरण पनिग्राही विषय रे आम आलोचना करिबा। तो सबुज जुग विषय आमर वीडियो आसी सारी तो बैकुंठनाथ patnaik संबंधी किसी तथ्य आम पूर्वर नहीं आसलु। तो जो मैंने देखी ना से मैंने प्लेलिस्ट रे जाई से वीडियो टी को देखि पारिबे। तो आज वीडियो रे आम कालिंदी चरण पनिग्राही संबंध रे जानिबा। तो से जन्म होउछंदी 1901 मसीह और मृत्युवरण कर91 मसीह 1991 मसीह। छद्म नाम गुड़िक हो आगोबोला अरूप बंदी सैनिक एगुड़िक हो छद्म नाम। तो यही छद्म नाम रे से कविता गुड़िक रचना करुथिले। से प्रथमे रोमांटिक चेतना पर वास्तववादी और प्रगतिवादी आड़ को गति करछंती बा तांकर रचना गुड़िक यही सब चिंताधारा रही। 1971 मसीह कालिंदी चरण पनिग्राही भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण उपाधि प्राप्त होइथिले। से थिले प्रेमचंद को संपादित हंस पत्रिकार सहयोगी संपादक। तो तांकर काव्य कविता गुड़िक मध्य आम देखा छुरीटीए लोड़ा जहाँकि 1939 मसीहा नवभारत पत्रिकार प्रकाश पाई देवता और मनीष नाम। छुरीटीए लोड़ा संकलन टी प्रकाश पाउची 1950 मसीह पे माने मने नहीं। जो कविता रही 1947 मसीहा क्षणिक सत्य 1949 मसीह प्रकाश पाई। महादीप 1948 प्रकाश पाई। मो कविता अमर शहीद जय भगवान 1932 मसीहा। किसला सहितान 1944 मसीहा। लोहित व्यथा जो कविता संकलन टी रही से रोमांटिक चेतना पे माने रही। तो जादूघर 1938 भक्ति और चाबुक 1938 मो बाणी 1942 मसीह प्रकाश पाई पे माने। तो यही कविता संकलन गुड़िक मध्यरु आम देखा केतेक कवितार अंश गुड़िए बेले बेले परीक्षा आसी थाए। तो से भली इम्पोर्टेंट बा गुरुत्वपूर्ण कवितांश केतोटी आम देखा ये। तो कविता गढ़े एक विराट समाजर सबुरी पाई जही बखुरे हेले घर। यह हूँ आगामी कविता आगामी कवितार अंश जहाँकि 1942 मसीह प्रकाश पाई पे माने। सिक्त होइथिबो चारु चरण दुई फिटी लोटुथिबो केश धरणी छुई विरही जक्ष कविता। ए विरही जक्ष कविताटी 1920 मसीह प्रकाश पाए। तो झाड़ दे जेते गढ़िलु राइज रजा लुह दे तार हतियार तही पजा बेल तोड़ीथिलु जाकु ताड़ीबु ताहाकु नसुअरे आउ चे। तो ये कविताटी बाजीराउत कवितार अंश। ये बाजीराउत कविताटी 1938 मसीह कृषक पत्रिकार प्रकाश पाई बंदी सैनिक छद्म नाम पे माने। परवर्ती कवितांश आम देखा बुद्ध जीशुंग मंत्र कहीं कहीं मोहम्मद खोदा सबु दिह आज बलि पड़े मनीष होइछि बुद्धा। तो जादूघर कवितार अंश जहाँकि क्षणिक सत्य संकलन रे कविताटी रही। परवर्ती कवितांश आम देखा किए डकायत कहा पाई फांसी किए समाजर रोग कहा पिठी लोड़े जोता कि चाबुक कहा पाई जेल भोग बिले कुकुर शुणा अच्छी दिने बुझे मान अपमान मनीष भी दिने न पार बुझे किए शला शैतान। तो यहाँ हूँ किए शला शैतान कवितार क्षणिक सत्य संकलन रे कविताटी रही। तो कविंकर जो कविताटी गांधारी आशीर्वाद कविताटी रही यह एक सार्वकालिक कविता जो सबु काल पाई से कविताटी उपयोगी पे माने। तापरे आमे देखिबा तांकर उपन्यास
କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ପାଠକ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ତ 1931 ମସିହାରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4-5ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, ସେ 5ଟି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବରଜୁ, ଯିଏକି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଜମିରେ ଖଟି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁନା ଫଳେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ରହିଛି ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ। ତାଙ୍କର ପିତା, ବରଜୁର ପିତା ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ, ବରଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ହାରା ବୋହୂ। ବରଜୁର ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନପଡ଼ା। ତାର ଭାଇ ହେଉଛି ଛକଡ଼ି, ଛକଡ଼ିର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ନେତ୍ରମଣି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଖଳନାୟକ ହେଉଛି ହରି ମିଶ୍ର, ଯିଏକି କୁଚକ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ପରିବାରଟିକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ପରିଚୟରେ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବରଜୁର ପରିଚୟରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ଅଛି କବିତାଂଶ, ଜୀବନର ହାଟେ କୋଟି ହୀରା ନୀଳା, ମଣିମାଣିକ ତୁଲ, ମାଟିର ପିତୁଳା ଗଢ଼ି ରଖିଦେଲି, କିଏ ବା ରଖିବ ମୂଲ। ତ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ମାନେ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ଉପନ୍ୟାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣେଇ ନେଉଥିଲେ, ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବରଜୁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତାର ପରିବାରକୁ ସେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ସେ ତାର ଭିଟାମାଟିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ତାର ଭାଇଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୋଟେ ସାର୍ବକାଳିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ପିଲାମାନେ ଏ ହାଉସ୍ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ନାମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାୟଲୀଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁକ ଭଗବାନ କବିତାଟି ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖବନ୍ଧରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା, ଯାହାକି 1932 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଶୁଭକାନ୍ତ, ସନାତନ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ପଟ୍ଟଦେବୀ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ। ତ ଏଇ କବିତାର ଅଂଶ ଗୋଟେ ହେଉଛି, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ଗଠିତ ହେ ନିର୍ଜୀବ ଦେବତା ମୂରତି, ଏ ଦେଶ ଶୁଣିତେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ଯେ ବିଶ୍ୱର କିରତି, ମାନବର ଶିଳ୍ପକଳା କଳ୍ପନା ଘଟିତ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯାହା ହୋଇଛି ଗଠିତ, ମାନବର ହସ୍ତେ ବହି ରୂପ, ଭାଗ୍ୟ ତାର କରୁଛ ବିଦ୍ରୂପ, ଅନନ୍ତ ଗୁହାରି ଶୁଣ କି ତାହାରି, ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହେ ପାଷାଣ। ତ ସରି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତାଟି ରହିଛି, ସେଇ କବିତାର ଏହା ହେଉଛି ଅଂଶବିଶେଷ। ତ ସେଇଭଳି ଆହୁରି କେତେକ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା, ତଳକୁ ତଳକୁ ତାଙ୍କର କବିତାଂଶ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲୁହାର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1947 ମସିହାରେ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବରଜୁ। ଏଥିରେ ବରଜୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଚରଖା ଚଳାଇ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀଟି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ତାଙ୍କର 1957 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗୌରୀ, ସୌରଭ, ସାବିତ୍ରୀ, ଉଷା। ବେଶ୍ୟା, ସତୀ, ଦିବାକର ଏଥିରେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୌରୀ ନାମରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ଆଉ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅମରଚିତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ। ତ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆମର ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ତ ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିରାମ, ସୁଭକ୍ତି, ଅଳକା। ତ ତାଙ୍କର ଏ ଥିଲା ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆଉ କେତେଟା କବିତାଂଶ ଦେଖିଦେବା। ଧଳା ମଣିଷର ଭଗବାନ ଯେଉଁ, କଳାର ସେ ଶୈତାନ, ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଭଗବାନ ଖାଏ, ଆମି ସିଟିଆର ପ୍ରାଣ। ତ ଆଉ ଏକ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଛି କବିତାଂଶ, କିଏ ଶଳା ଶୈତାନର, ଦେଖିନେବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ପଢ଼ୁନି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମୋଟ 39ଟି ଗଳ୍ପ। ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଗରିକା, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ରାଶିଫଳ, ଶେଷ ରଶ୍ମି, ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ। ତ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ। ଏହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଧବା ବିବାହ ଏହି ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ବାଣୀ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ, କିଶୋର, ସୁଷମା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର। ନବୀନ ବିଧବା ସୁଷମାକୁ ବିବାହ କରିଥିବା କଥା କିଶୋରକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ। ତ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗଳ୍ପ 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପରିବେଶକୁ ନେଇ। ତ ମାଂସର ବିଳାପ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ମାଂସର ବିଳାପ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଥିରେ ମାନବେତର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଳ୍ପକୁ କୁକୁର ଡୋରା, ହରିଣ ଜଲି, ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ସେଇ କଥାକୁ, ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କଥାକୁ ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଭାବ, ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ, ସେଇ କଥା ଏଥିରେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ରହିଛି ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଭାବ କଥା ରହିଛି। ତ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରେ ସେଇ କଥା ଏଥିରେ ରହିଛି। ତ ଆଉ ଏକ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବିଟ୍ ଘର ରେଳଗାଡ଼ି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର, ଆବେଗଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ଗଦେଇ ମାଝିର ଝିଅ ହେଉଛି ଜହ୍ନ ଓ ଦାମର ନୀରବ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମାଂସର ବିଳାପ ଓ ସାଗରିକା ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟିରେ ତାଙ୍କର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପିଲାମାନେ ପଙ୍ଗୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନାଟକ ରହୁଛି ସୌମ୍ୟା, ଯୋଉଟାକି କାବ୍ୟ ନାଟିକା ତାଙ୍କର, ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଏହି ନାଟକ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର ନାଟକ। ତ କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତ ଏହା ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ କବିତା, ସେଥିରେ ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତାପରେ ମହାଦୀପ କବିତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହିଛି, ଦେଖିନେବେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ତାପରେ ଯାଦୁଘର କବିତାର ଏକ ଅଂଶ ଏଠି ରହିଛି। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଏଠି ତ ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ
ପାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ତ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସିଧା ସମାଧାନ ଦିଗଟିରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଶା କରେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ, ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ପାଇଁ JRF ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରେ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଏବେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ତ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଅଣାଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ତଥ୍ୟ ଆମର ରହିଥିଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।